Good morning, all of you. Welcome to the lecture of direct taxes. Income from business and profession is going on, and this is session 7.4. I hope all of you are watching all the lecture videos and taking proper notes as well. Am I correct? I know the schedule has become hectic, more and more extra lectures are coming every day, but since all of you can get more time to practice, we have become slightly speedy in uploading the videos. So in my last lecture also, I told you that you must spend more time in watching these videos. Now, coming back to our main business, which is again income from business. One more example. Book open करजो. Page number 378. Question number 13 is in today's agenda. Question number 13 માં આવો બધા. આપણે first method માં છીએ, right? Profit and loss account is given, and below that 5 adjustments are also provided. This time we have lot of entries on both the sides of P&L account, but don't worry, we have the master statement. એમાં આપણે જોતા જઈશું અને એટલી જ એન્ટ્રી જે છે આપણે આપણા ઇન્કમ સ્ટેટમેન્ટમાં મેન્શન કરીશું. Remaining all the entries will be omitted. Let us start with the adjustments directly. આપણે adjustments ટિક કરી લઈએ. અહીંયા Prijal Trading and Company એવું નામ આપેલું છે question number 13 માં. Profit and loss account of Messrs Prijal Trading and Company. Now tick mark the adjustments. પહેલો adjustment છે એમાં જુઓ, salary includes 1,15,000 paid to the owner of the business. Tick mark salary on debit side. Debit side પહેલી જ entry આપેલી છે એને tick કરો. Repeat adjustment. Number 2, insurance premium includes 6,000. Sorry, number 2, 40% of the use of motor car is for personal purpose. આ પણ repeat adjustment છે. Debit side motor car expenses આપેલા છે એને tick કરી રાખો. Third, insurance premium includes 6,000 for life insurance policy. Tick mark insurance premium નીચે આપેલું છે debit side એ tick કરી લ્યો. Fourth, WDV એટલે written down value, right? Written down value of the assets have been given. Machinery છે, furniture છે, અને એના ઉપર depreciation ના rate પણ આપેલા છે જો 15% and 10% respectively. અને machine માં તો પાછું એવું કહ્યું છે કે new machine
was purchased on 1st of December 2019 for rupees 40,000, and on that machine also depreciation is to be charged at the rate of 15%. એટલે આ depreciation નો adjustment છે. જો P&L accountમાં debit side નીચે depreciation આપેલા જ છે, બરાબર, એ આપણે find કરીશું. એમાં depreciation on machinery and depreciation on furniture, આ બે depreciation ટિક કરો. મોટર કારના depreciation નો કોઈ adjustment નથી. અને last adjustment number 5, miscellaneous expenses include instruments purchased but not put into business use for 16,000. miscellaneous expense ટિક કરી લ્યો. net profit ની exact ઉપર આપેલા છે એ ટિક કરી લો. તો આટલા એડજસ્ટમેન્ટ્સ છે. હવે આપણે સ્ટેટમેન્ટ બનાવીએ. back on the screen, પ્રિજલ નામ છે, પ્રિજલ ટ્રેડિંગ કંપની છે. હું ખાલી પ્રિજલ જ લખું છું. અને આ રીતે આખું સ્ટેટમેન્ટ, અને એમાં 4 હેડિંગ અને નીચે વર્કિંગ નોટ્સ એવું ટાઇટલ. આ સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું થશે. This time it will require approx 1.5 page. 1.5 page, right? હવે આપણે એન્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરીએ. We will start from net profit figure. net profit આપેલો છે ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, right? The amount of net profit is 24 lakh. That we will put directly in the outer column. Then we will start from credit side. Less incomes under other titles. Over here we put the incomes from the credit side of profit and loss account. Credit side one by one entries જોતા જાઓ. Gross profit નહીં આવે, right, as usual. Interest and dividend એ આવશે, right? હવે તો અમુક એન્ટ્રીઝ એવી છે કે જેમાં આપણે જોવાની જરૂર નહીં કે આવશે કે નહીં આવે, ખબર જ છે એ આવશે. Interest and dividend, the amount given is 90,000. Then we have rent. રેન્ટ પણ આપણા લિસ્ટમાં છે જ, હાઉસ રેન્ટ નામની એન્ટ્રી છે જ. તો સેકન્ડ રેન્ટ. હવે એમાં જો રેન્ટમાં બ્રેકેટ આપેલું છે, ટોટલ રેન્ટ આઉટર કોલમમાં 30,000 આપેલું છે, પણ બ્રેકેટ કરીને એવું લખેલું છે કે which includes 10,000 from employees staff quarters. એમ્પ્લોયી સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ હોય એટલે એ બિઝનેસ ઇન્કમ થઈ ગઈ. અહીંયા આપણે આ બધી નોન બિઝનેસ ઇન્કમ લઈએ છીએ, એટલે 10,000 જે છે સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સના એ માઇનસ કરી બાકીની અમાઉન્ટ આપણે લઈ લઈએ. તો 30,000 માઇનસ 10,000 એ રીતે 20,000 લેશું. અહીંયા બ્રેકેટમાં બતાવી દઈએ 30,000 માઇનસ 10,000, એટલે આપણે અહીંયા આઉટર કોલમ જે છે અમાઉન્ટ 20,000 શો કરીશું. સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ એના રિલેટેડ એન્ટ્રી જે છે એ માઇનસ થઈ ગઈ. પછીની એન્ટ્રી જુઓ, ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ ટુ ડેટર્સ ફોર લેટ પેમેન્ટ. આપણે જે 10 ઇન્કમનું લિસ્ટ બનાવેલું છે એમાં આ એન્ટ્રી નથી. ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ ટુ ડેટર્સ એવી કોઈ એન્ટ્રી નથી.
So skip the entry. Next one is profit on sales of investment. આ entry છે. Profit on the sales of assets, એમાં investment પણ આવે. Profit on sales of investments, and the amount given is 25,000. અને પછી આવે છે sundry income. તો sundry income પાછું આપણા લિસ્ટમાં નથી. So finally 3 entries under the say first heading. હવે આપણે આવીએ છીએ inadmissible expense માં, અને એ આપણે લેશું P&L અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઈડમાંથી. એડજસ્ટમેન્ટ રન ટાઈમ જ આપણે લેતા જવાના હોય છે, રાઈટ. પહેલું જ છે સેલેરી, and the amount is 9,70,000. Generally we do not consider salary over here, પણ એમાં શું લખેલું છે ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટમાં, રીડ કરો. 1,15,000 paid to the owner of the business, right? So salary paid to owner આવે, salary to the owner એટલા પૂરતું જ આવે. 1,15,000 એ આપણે મૂકી દઈએ. પછી આવે છે પોસ્ટેજ એન્ડ ટેલિફોન, એ આપણા લિસ્ટમાં નથી ક્યાંય. ઓફિસ રેન્ટ એ પણ ક્યાંય નથી. લિસ્ટ તમારી સામે જ રાખજો. પછી આવે છે લોકલ ટેક્સીસ ફોર બિલ્ડિંગ, including 2,000 rupees for staff quarters. Total amount given outer column is 8,000. હવે સ્ટાફ ક્વાર્ટરના 2,000 માઇનસ કરી નાખીએ, જેમ સામે કર્યા હતા એમ. તો હવે લોકલ ટેક્સીસ આવશે 6,000. લોકલ ટેક્સીસ આર પર્સનલ, એટલે પર્સનલ એક્સપેન્સ તરીકે આપણે અહીંયા લેવાના થાય. લોકલ ટેક્સીસ 8,000 minus 2,000 for staff quarters એ કાઢી નાખો. બાકીના લોકલ ટેક્સીસ પર્સનલ ગણી અને મૂકીએ 6,000. એટલે લોકલ ટેક્સીસ પર્સનલ એક્સપેન્સમાં ગણાય, પણ સ્ટાફ ક્વાર્ટરના માઇનસ કરી. પછી આવે છે BDR 7,000. બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ આવે જ છે આપણા લિસ્ટમાં. પહેલી જ એન્ટ્રી આપણે બેડ ડેટ્સ રિઝર્વની કરી છે. બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ 7,000. Proceed from there. બેડ ડેટ્સ જનરલી આપણા લિસ્ટમાં ક્યાંય બેડ ડેટ્સ નથી, બરાબર. બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ છે પણ બેડ ડેટ નથી. પણ આમાં એડજસ્ટમેન્ટ એવો છે, બેડ ડેટ્સ જો 8,000 આપેલા છે ટોટલ. Into bracket we have been provided instruction including 2,000 rupees for debt for which debtor's account is not yet closed. એટલે ડેટર્સનું અકાઉન્ટ જો ક્લોઝ ન કરેલું હોય તો એને બેડ ડેટ્સ ન ગણાય. તો 2,000 રૂપીસના બેડ ડેટ્સ એવા છે કે જેના માટે ડેટર્સ અકાઉન્ટ ઓપન જ છે, હજી ક્લોઝ નથી થયું, તો એને અલાઉ કરી શકાય નહીં, એને ડિસઅલાઉ કરવા પડે. અને આ લિસ્ટ એ છે ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સ. ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સ એટલે ડિસઅલાઉડ એક્સપેન્સ. તો આ 2,000 રૂપીસના બેડ ડેટ્સ ડિસઅલાઉ થાય, કારણ કે ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્લોઝ થયું નથી. એટલે એને લઈએ
બેડ ડેટ્સ અને 2000 પૂરતી જ અમાઉન્ટ જે છે એ અહીંયા મૂકી દઈએ. એટલે દર વખતે એવું ન હોય કે બ્રેકેટમાં ફિગર આપ્યો હોય તો માઇનસ કરીને બાકીના મૂકી દેવાના. પહેલા લોજિક સમજવાનું, પછી ડિસાઇડ કરવાનું કે માઇનસ કરીને મૂકવાનું કે ખાલી બ્રેકેટની જ અમાઉન્ટ મૂકવાની. બરાબર. એઝ પર ધ રૂલ, જો ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્લોઝ ન થયું હોય તો બેડ ડેટ્સ ઇનએડમિસિબલ ગણાય. બરાબર. તો બેડ ડેટ્સ ઇનએડમિસિબલ ગણાયો. પછીનું આવે છે ડોનેશન. તો ડોનેશન પણ આપણા લિસ્ટમાં છે જ. ડોનેશનની અમાઉન્ટ 55,000 મૂકીએ. ત્યાર પછી ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે ટોટલ 15,000, પણ એમાં બ્રેકેટમાં લખેલું છે ઇન્ક્લુડિંગ 7,000 ઓન કેપિટલ. તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ જે છે એ આપણા લિસ્ટમાં છે. સો લેટ અસ કન્સિડર interest on capital, that is 7,000. પછી આવે છે મોટર કાર એક્સપેન્સીસ. એમાં આપણે પર્સનલ હોય એટલા લઈ લઈએ છીએ ને. મોટરને લગતી જે કંઈ પણ એન્ટ્રીઝ P&L માં હોય ડેબિટ સાઇડ, એ બધામાં પર્સનલ જે હોય એટલા જ લેવાય. પછી મોટર કાર એક્સપેન્સીસ હોય કે મોટર કારનો ડેપ્રિસિએશન. બરાબર. P&L અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ મોટર દેખાય એટલે જેટલું પર્સનલ હોય એ જ લેવાનું. તો પર્સનલ મોટર કાર એક્સપેન્સીસ આપણે બ્રેકેટમાં ત્યાં જ બતાવી દઈએ. ટોટલ અમાઉન્ટ 20,000 છે અને મોટર કારમાં 40% યુઝ પર્સનલ છે. તો 20,000 into 40%, 20,000 ના 40% કરો બધા. That will amount to 8,000. તો મોટર કાર એક્સપેન્સીસ થઈ ગયા. પછી આવે છે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ. તો એ પણ આપણા લિસ્ટમાં છે જ. પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ તમારી સામે લિસ્ટ છે જ, તમારી નોટમાં તમે લખેલું જ છે. એમાં પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સીસ મેં લખાવેલું જ છે. $250,000 ની અમાઉન્ટ છે. ત્યાંથી આગળ ડેપ્રિસિએશન આવે છે. એમાં મશીનરીનો એડજસ્ટમેન્ટ છે અને ફર્નિચરનો એડજસ્ટમેન્ટ છે જ. આપણે વાત થઈ છે કે P&L અકાઉન્ટમાં ડેપ્રી આપેલો હોય અને એડજસ્ટમેન્ટમાં ડેપ્રી આપેલો હોય, then we take up the difference, P&L અકાઉન્ટ માઇનસ એડજસ્ટમેન્ટ. પછી જો પ્લસ આવે તો પ્લસમાં મૂકશું ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સમાં, અને માઇનસ આવે તો બિઝનેસ એક્સપેન્સ નોટ રેકોર્ડેડમાં. એટલે એને અત્યારે બાકી રાખો. ડેપ્રિસિએશનની આપણે વર્કિંગ નોટ આપશું અને પછી કરીશું. પણ વચ્ચે જો એમાં મોટર કારનો ડેપ્રિસિએશન આપેલો છે તો મોટર કારમાં તો જે પર્સનલ હોય એ જ આપણે લઈએ છીએ. મેં હમણાં જ વાત કરી કે P&L અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ મોટર કાર રિલેટેડ જેટલી પણ એન્ટ્રી હોય એ બધામાં પર્સનલ હોય એટલું જ લેવાનું છે. તો ડેપ્રિસિએશનમાં પણ એમ જ કરીએ. ડેપ્રિસિએશન ઓન મોટર કાર કરી. જો મોટર કારનો ડેપ્રિસિએશન 15,000 આપેલો છે, 40% પર્સનલ એમાં પણ ગણાશે. 15,000 into 40%, એ કરી આઉટર કોલમ એટલે ઇનર કોલમ 6,000 મૂકી દઈએ. પછી આવે છે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. એ પણ આવશે, પણ કેટલું? એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 3, it includes 6,000 for life insurance.
એટલે only life insurance premium is considered, right? Life insurance premium, that is amounting to 6,000. And last, on debit side, miscellaneous expenses. Generally miscellaneous expenses ક્યાંય આવે નહીં, પણ એડજસ્ટમેન્ટ છે, વાંચી લઈએ. Miscellaneous expenses include instrument purchased but not put into business use, 16,000. હવે બિઝનેસ યુઝમાં હજી એણે લીધા હોય કે ન લીધા હોય, પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ અસેટ કહેવાય, અને આપણા સ્ટેટમેન્ટમાં પરચેઝ ઓફ અસેટ આવે જ છે, રાઈટ? સો પરચેઝ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ અને એની અમાઉન્ટ 16,000 મૂકી જ દેવાની છે. નોટ પુટ ઇનટુ બિઝનેસ યુઝ આપેલું છે, બરાબર? એટલે આપણે અહીંયા આગળ ન મૂકીએ એવું ન બને, કારણ કે આ 16,000 છે ઓલરેડી મિસેલિનિયસ એક્સપેન્સીસમાં તો ઇન્ક્લુડ છે જ, એટલે આપણે એને કન્સિડર કરવા જ પડે. અહીંયા આગળ P&L એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ પૂરી થઈ. નેટ પ્રોફિટ તો આપણે ઓલરેડી મૂકી જ દીધો છે, રાઈટ? હવે એડજસ્ટમેન્ટમાં જોઈ લઈએ તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને પાંચમો એ બધા એડજસ્ટમેન્ટ થઈ ગયા છે. વચ્ચે 4 નંબરનો જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ જ બાકી છે, એ આપણે કરીએ. ડેપ્રિસિએશનનો એડજસ્ટમેન્ટ છે. વર્કિંગ નોટ્સમાં આવો બધા. પહેલું આપણે આપીએ મશીનરી કોસ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ, depreciation on machinery, અને એનો રેટ આપેલો જ છે, એ પ્રમાણે આપણે મશીનરીનો ડેપ્રિસિએશન કાઉન્ટ કરીએ. જો મશીનરી 80,000 ની આપેલી છે ને એ હતી 1 એપ્રિલના 80,000, એના ઉપર ફૂલ યરનો ડેપ્રી કાઉન્ટ કરશું. પછી 1 ડિસેમ્બરના બીજી 40,000 ની મશીનરી પરચેસ કરી, એનો એ રીતે કાઉન્ટ કરશું, રાઈટ? એટલે મશીનરીના 2 ડેપ્રિસિએશન થશે. ઓપનિંગ બેલેન્સ જે છે એની ઓન 1 એપ્રિલ, on that day machinery was worth 80,000. 80,000 into 15%, so that will amount to 12,000 plus purchase કર્યું 1 ડિસેમ્બરના, અને પરચેઝની અમાઉન્ટ હતી 40,000. 40,000 into 15% into નંબર ઓફ મંથ્સ કેટલા ગણશો? ડિસેમ્બરથી છે, 1 ડિસેમ્બરથી, એટલે ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, ટોટલ 4 મંથ્સ થાય. હવે આપણે આગલા સમમાં વાત થઈ હતી કે લેસ ધેન 6 મંથ્સ થતા હોય તો તમારે 6 મંથ્સ કરી નાખવાના, બરાબર? યુ રિમેમ્બર ધેટ. તો ઇન્ટુ 6/12 કરશું. ચલો આનો આન્સર શું આવશે? 3,000 આવે છે. તો મશીનનો ટોટલ ડેપ્રિસિએશન, એટલે આ બેનો તમે જે ટોટલ કરો એ ઓબ્વિયસલી total depreciation of machinery 15,000 આવે છે. એડજસ્ટમેન્ટ પ્રમાણે મશીનરીનો ડેપ્રિસિએશન 15,000 આવે છે. હવે આપણે ડિફરન્સ લઈએ. P&L એકાઉન્ટમાં પણ ડેપ્રિસિએશન આપેલો જ છે અને એડજસ્ટમેન્ટનો આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધો. હવે આપણે બેનો ડિફરન્સ લઈએ. તમે P&L એકાઉન્ટમાં જો તો ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીનરી 20,000 આપેલો છે અને એડજસ્ટમેન્ટ પ્રમાણે આપણે 15,000 ફાઇન્ડ કર્યું.
અહીંયા લખીએ difference is equal to amount in P&L account minus amount in adjustment, right? P&L account માં મશીનરી નો ડેપ્રિસિએશન આપેલો છે 20,000 માઇનસ આપણે ફાઇન કર્યો એઝ પર એડજસ્ટમેન્ટ 15,000 એટલે ડિફરન્સ જે છે એ આવે છે 5,000 પ્લસમાં ડિફરન્સ આવે છે 5,000. હવે આપણે જે નોટ લખી હતી ડેપ્રિસિએશનની કે જો ડિફરન્સ પ્લસમાં આવતો હોય તો એને આપણે ક્યાં મૂકીએ છીએ ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સીસમાં, રાઈટ? તો ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સમાં હવે નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આવશે depreciation on machinery working note number 1. 5,000 કેવી રીતે આવ્યા કોઈને જોવું હોય તો બ્રેકેટમાં નંબર મેન્શન કરી નાખો ભાઈ વર્કિંગ નોટ નંબર 1 રીફર કરો, રાઈટ? તો આ પત્યું મશીનરીનું. હવે આપણે ફર્નિચર ઉપર આવીએ. સેકન્ડ વર્કિંગ નોટનું ટાઇટલ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફર્નિચર. એમાં સીધું જ છે 40,000 ની અમાઉન્ટ આપી છે 1st April 2019 એડજસ્ટમેન્ટ નંબર 4 માં જુઓ the amount of opening balance for furniture 40,000 and furniture is subject to 10% depreciation. No additional purchases are there, so it is simply 40,000 into 10% and that will amount to 4,000, right? Now take the difference again. Difference is equal to amount in P&L account minus amount in adjustment. હવે તમે P&L અકાઉન્ટમાં જુઓ ફર્નિચરનો ડેપ્રિસિએશન કેટલો આપેલો છે. ફર્નિચર ઉપર 12,000 નો પેલો આપેલો છે ફર્નિચરનો ડેપ્રિસિએશન 12,000 minus 4,000 as per adjustment. So there is a difference of 8,000. આ પણ પ્લસમાં જ આવે છે, રાઈટ? મને એમ હતું કે બે છે તો બે માંથી એકાદો પ્લસમાં આવશે તો એક માઇનસમાં આવશે, પણ એવું નથી થતું. બેયમાં પ્લસ જ આવ્યું. આ પણ પ્લસમાં જ છે એટલે ઉપર આપણે એડ એડમિસિબલમાં મૂકી દઈએ. અહીંયા નેક્સ્ટ એન્ટ્રી આપીએ 13 depreciation on furniture working note 2. બેયનો જે છે ડિફરન્સ એ આવે છે 8,000. If you want to see the working note once again, here it is. અને એ રીતે આપણે ઇનએડમિસિબલ એક્સપેન્સીસમાં આ અમાઉન્ટ મૂકી દીધી છે. So with this, all the entries are over and all the adjustments are also covered. And now it is time to sum up and make the totals. પહેલા આપણે incomes under other title no total કરીએ. So that will be 1,35,000. આટલા આવે છે.
ઉપર 24 લાખ આપેલા છે, એમાંથી 1,35,000 લેસ કરીએ એટલે આવશે 22,65,000. બરાબર છે. હવે આમાં જોવાનું છે, આમાં ઘણી બધી એન્ટ્રીઝ છે એટલે આપણે સ્લોલી ટોટલ્સ કરીએ. 1,15,000 plus 6,000 plus 7,000 plus 2,000 55,000 7,000 8,000 2,50,000 6 અને 6 એટલે સીધા આપણે 12,000 કરી નાખીએ, પછી 16,000 5,000 and 8,000. So thereby the total is 4,91,000. 4,91,000. એ ઉપરનામાં એડ કરવાના થશે ને, ઉપર અહીંયા કેટલા હતા 22,65,000, એમાં આપણે એડ કરી દઈએ એટલે હવે આવશે 27,56,000. 27,56,000. હવે બિઝનેસ એક્સપેન્સીસ નોટ રેકોર્ડેડ તો છે નહીં એટલે ડેશ એટલે પાછા એના જ આવશે 26,56,000. બિઝનેસ ઇન્કમ્સ નોટ રેકોર્ડેડ એ ક્યાંય છે નહીં એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણો આવશે 7,56,000. બુકમાં આન્સર આપેલો છે એ 27 લાખ આપેલો છે, એટલો નથી આવતો. બરાબર, it should be 27,56,000. So finally we complete our third example of pre-job covering some new entries. Our first method is going on. When the profit and loss account is given, we calculate the sum this way. With this, the present session, that is session 7.4, that comes to the end. Question number 3 is also over. Now we will meet again in our next episode, that will be 7.5, and in that we will continue with the first method, P&L account, અને એમાં આપણે ચોથો સમ આવતા લેક્ચરમાં કરીશું. Till then, see you all. Goodbye.